اور جدھر سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ہاں میں نے سن لی بات بھائی، یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ساکت ہو گیا، اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئی، مگر یہ ساری باتیں بے بنیاد جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا، دشمنی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ جعلی روایتیں ہیں۔ نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ گرایا، نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا، نہ وہ اس سے فوت ہوئیں۔ اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب میں، وہ گپوں کی کتابیں ہیں، ان کو نہیں مستند سمجھنا چاہیے، نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات تو ایسے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا نکاح کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید، ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ۔ اس لیے کیوں ایسی گپیں مارتے ہیں لوگ جو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی حوالے جو ہے نا وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا میں چل رہا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا۔ تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا، تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ شیطان بھی ہو، اتنا بے ایمان کافر، نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفائے ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو۔ ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو اطاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو روایت ہے ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جز نمبر ثانی، چھاپ قم مقدسہ، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث۔ اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا، فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے، فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں ناڑا، اچھا یہ وہاں سے پکڑ لیا، ثم حزہ، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر، فصرعہ، دے مارا اس کو زمین پر، ووجع انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا، وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اوصى به من الصبر والطاعہ۔ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو۔ فقال والذی، پس فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، یابن الصحاق، اے بدکارہ عورت کے حرام زادہ اولاد، لولا کتاب من سبق، اگر اللہ کی جانب سے مجھے اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا، اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، اللہ کی جانب سے مجھ سے عہد نہ لیا ہوا تھا تو آج سیکھ جاتا، میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟
बहादुर हैदर कर्रार कहाँ थे, वो ताकतों वाले कहाँ थे? अली ने अपनी बीवी फातिमा का हक क्यों नहीं दिलवाया? इनकी मदद क्यों नहीं की? अबू बकर पे खरूज क्यों? बोले मैं नहीं ठहरता, तेरी माँ पर कोई बोले तू नहीं ठहरता, किसी और की माँ को कुछ कहे वो गैरत और जलाल में आ जाता है। तू हसनैन करीमैन की गैरत पर क्या समझता है कि नौजुबिल्लाह उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा? फिर कहा है तो फिर दिखाओ। अली जुल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में तो तू कहता है उनके पास जुल्फकार थी, अगर दरवाजा बीवी पे गिर गया था तो वो जुल्फकार कहाँ थी? वो कितने रखी हो? यही ओते दिखाओ ना। ला सैफ इल्ला जुल्फकार, हदीस से पाक है, वो जुल्फकार कहाँ थी? फिर वो इस पे अगर हरकत में नहीं आई तो मेरे दोस्तों झूठ बोलने की भी तो कोई हद होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये हरकत किसी जगह किसी सही किताब में साबित नहीं है। ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये दरअसल हजरत उमर के खिलाफ नहीं है, ये हजरत अली की गैरत पे सवाल किया जा रहा है, ये हजरत हसनैन की इज्जत पर सवाल किया जा रहा है। सिर्फ दो सवाल हैं, अगर सैयदा कायनात पर इतना बड़ा हमला हो रहा हो तो क्या गैरत अली मुर्तजा गवारा करती है बैठ के घर में तमाशा देखते रहे? उस पूरे वाकया में मौला अली शेर खुदा कहाँ गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदतुन निसाइल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर हुजूम किया गया, जिगर गोशे रसूल को धमकाया गया, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की धमकियां दी गईं और ऐसा किया भी गया। और कहने वाले ने कहा कि मैं इस घर को घर वालों पर जलाकर राख कर दूंगा। ये सब अहले सुन्नत की मोतबर किताब अल मुसन्नफ जो इब्ने अबी शैबा की है उसमें सही और मुत्तसिल सनद के साथ मौजूद है। इब्ने अबी शैबा जिनका सने वफा 235 हिजरी है और ये इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं। इस रिवायत पर एक नाम नेहाद इल्मी किताबी साहब ये कहते हैं कि ये रिवायत सही नहीं है और बकौल उनके कि ये रिवायत जाली है, और इसकी दलील वो ये दे रहे हैं कि मौलाना इसहाक ने उनको फोन करके ये बात बताई है। ये है जनाब बाबों के खिलाफ बात करने वाले साहब की अपनी इल्मी तहकीक का मयार, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए बहुत सादा सी बात है, अहले सुन्नत ही के मयार पर देख लेते हैं कि ये रिवायत जो अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में नकल हुई है ये जाली है या सहीउल सनद है। आइए पहले इस रिवायत के रावियों को एक एक करके देखते हैं। पहला रावी इस रिवायत का मोहम्मद इब्ने बिश्र, अहले सुन्नत के नजदीक ये सिका रावी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इनसे रिवायात नकल हुई। इमाम नसाई, इब्ने हजर अस्कलानी और दीगर ने इनको सिका यानी काबिल एतमाद और मोतबर कहा है। अहले सुन्नत के नजदीक ये सिका और मोतबर रावी है। दूसरा रावी इस रिवायत का उबैदुल्लाह इब्ने उमर, सिका है, बुखारी और मुस्लिम में इनसे रिवायात नकल हुई है। तीसरा रावी इस रिवायत का जैद इब्ने असलम, ये भी सिका है, मोतबर है, सियासत्ता में इनसे रिवायात और अहादीस नकल हुई है। चौथा रावी इस रिवायत का असलम अदवी, यानी जैद इब्ने असलम अपने वालिद असलम से रिवायत कर रहे हैं। असलम भी सिका है और इस शख्स असलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मदीने में पाया है। अब आप देखिए कि ये रिवायत के खलीफा दोवम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाने की धमकी दी। इस वाक़े के, इस रिवायत के चारों रावी अहले सुन्नत के नजदीक सिका हैं, मोतबर हैं और ये रिवायत सनदे मुत्तसिल से रिवायत हुई है। अली को देखकर नबी रो रहे हैं, या रसूलल्लाह आपको किसी चीज़ ने तकलीफ पहुंचाई? फरमाया मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मैं सोचता हूं मेरे बाद तुम पर क्या गुजरेगी। ए अली, हाथ पकड़ कर कहा, अली मुझसे वादा करो, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफें उठाना पड़ेंगी मगर तुम तलवार नहीं उठाओगे। या रसूलल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो चाहता है वही होगा। कहा अली वादा करो तुम्हारी ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा मगर तुम बदला नहीं लोगे। फरमाते हैं अगर मैंने रसूलुल्लाह से अहद न किया होता, अल्लाहु अकबर,
12 मोहर लगी हुई दस्तावेजात जिब्रील लेकर आए। कहा या रसूल अल्लाह, ये आपके 12 जानशीनों के अहकामात हैं, अल्लाह ने आपके 12 खुलफा के अहकामात भेजे हैं। मौला अली ने अपने हिस्से का खोला, बाकी इमाम हसन को दे दिए। इमाम हसन ने अपने हिस्से का खोला, इमाम हुसैन को। हर इमाम अपने अपने हिस्से के अहकामात, जो अल्लाह की मशीयत है, जो अल्लाह उनसे चाहता है, उन्हें बता दिया कि क्या होना है, तुम्हें क्या करना है। वो खोलते थे और उस हुक्म के मुताबिक अपनी इमामत के अय्याम को गुजारते थे। अली को पहले से पता था। ये बच्चा पूछता है उस वक्त अली कहाँ थे जब दरवाज़ा गिर रहा था? अली वहीं थे, अली देख रहे थे। यही तो इम्तिहान था ना अली का। शिया सुन्नी किताबों में लिखा, इब्न कुतैबा दैनवरी ने अल इमामत व सियासा में लिखा, सफ़ा नंबर 37 जिल्द नंबर 1 के अंदर। सुन रहे हैं हज़रात? तो ये भी बहुत कदीमी किताब है, 1250 साल पुरानी किताब है, अल इमामत व सियासा, इमामत और सियासत। इमामत यानी यहाँ पे पेशवाई है, लीडरशिप है, शिया इमामत नहीं है। तो अल इमामत व सियासा इब्न कुतैबा दैनवरी ने अपनी किताब में लिखा कि सैयदा जब एक मर्तबा नाराज हो गई तो बाद में सारे मदीने में बात फैल गई, सैयदा नाराज है, सैयदा नाराज है। एक मर्तबा सारे मदीने में जब बात फैल गई तो जिनसे नाराज थी उन्हें भी पता चल गया कि हर मदीने के आदमी को पता चल गया कि सैयदा हमसे नाराज है। उन दोनों ने जनाब अमीर से कहा, या अली हम सैयदा से एक मर्तबा मिलना चाहते हैं। मौला ने कहा नहीं, मैं इजाजत नहीं देता। क्या बस एक मर्तबा हम बात करना चाहते हैं। मदीने का हर आदमी जहां हम जाते हैं सुनने में आता है कि सैयदा नाराज है। जनाब अमीर घर आए, मसाहब पे नहीं आया, आए घर, और आने के बाद जनाब सैयदा से कहा, शेखैन आए हैं दरवाजे पे कि आपसे मिलना चाहते हैं। मौला ने जैसी जनाब खातून जन्नत से कहा मैं उनकी शक्लें नहीं देखना चाहती। एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा मैं जबान दे चुका हूं। कहा कि ठीक है, पर्दा लगा दीजिए, मैं पर्दे के उस तरफ बैठूंगी। वो पुष्प पे आके खड़े होकर अगर कोई बात कहना चाहते कह दे। दरवाजे पे खड़े होकर उनमें से एक ने आवाज देके कहा, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की बेटी आप पे सलाम हो। बीबी ने जवाब नहीं दिया। मुसलमान कहते हैं बीबी ने जवाब नहीं दिया। भाई सलाम करना मुस्तहब है, सुन्नत नबी है, जवाब देना वाजिब है। अगर मुसलमान सलाम करे तो जवाब देना वाजिब। तमाम मुसलमानों से कहो, सरों पे कुरान रख के कह सकते हो तो कहो, या सैयदा मसला नहीं जानती थी या आने वाले को मुसलमान नहीं मानती थी। बात पहुंच रही है? अगर है हिम्मत, अगर है किसी मुसलमान में हिम्मत तो कुरान सर पे रख के कहे कि माज़अल्लाह सैयदा को मसला नहीं आता था। और अगर कहे कि नहीं मसला जानती थी तो फिर बताओ उसे मुसलमान मानती थी? जिसने आके सलाम किया, सैयदा ने कहा नहीं मैं तुझे जवाब लायक नहीं समझती। यही जनाब ज़ैनब कुबरा ने दरबार यजीद में किया था। जब उसने कलाम शुरू किया, बार बार का क्या बात है, आपको आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, मेरे सलाम का जवाब, क्या बात है, आप जवाब क्यों नहीं देती? बीबी ने कहा तुझे इस लायक नहीं समझती कि तुझसे बात करूं? ऐज़ान गिरामी जनाब खातून जन्नत ने बिल्कुल बेअइन ही इसी अंदाज से सलाम का जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुम दोनों ने सुना है? जब कहा कि भाई आप नाराज हैं, बीबी ने कहा सुना है, मेरे बाबा फरमाते थे कि अगर सैयदा नाराज हो तो खुदा नाराज होता है, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़ब फातिमा। सुना है ये तुमने दोनों ने कि फातिमा के नाराज होने से खुदा नाराज होता है? तो कहा हाँ हमने सुना। कहा ये भी सुना मेरे बाबा ने फरमाया था कि फातिमा जो बज़अतु मिन्नी यूज़ीनी मा आज़ा, जो भी चीज फातिमा को अज़ियत दे वो मुझे अज़ियत देती, जो मुझे अज़ियत दे वो खुदा को, जिसने खुदा को अज़ियत दी वही जहन्नम में गया। सुना है? कहा हाँ हमने सुना। बीबी ने कहा खुदा की कसम मैं तुम दोनों से नाराज हूं और मरने के बाद सबसे पहले अपने बाबा को तुम दोनों का गिला करूंगी, शिकायत करूंगी कि इन दोनों ने मुझे बहुत सताया, मैंने माफ नहीं करूंगी। कैसे हो सकता है जो कलिमा गो हैं वो असहाब जो रसूल खुदा जब वुज़ू फरमाया करते थे तो वुज़ू का पानी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, उस वुज़ू के पानी को तबर्रुकन लेते थे, उसको महफूज करते थे। वो पानी इतनी अकीदत जिस रसूल खुदा से है उसकी बेटी से उनकी रहलत के फ़ौरन बाद ये सितम और ये सलूक हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कुछ ने किया तो बाकी खामोश रहें, ये भी मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम भी यही कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे कलिमा गो हैं? कलिमा गो ऐसे नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। इसी बात का तो रोना है। हम जो 1400 साल से रो रहे हैं और ये अय्याम मनाते हैं, वजह यही है। अगर कि एक बुढ़िया होती
اس کا کوئی حق مارا جاتا تو پھر تو وہ ہو سکتا تھا، اس پہ اتنا احتجاج نہیں بنتا تھا۔ آیا یہ نقل نہیں ہوا، تاریخی کتابوں میں یہ واقعات نہیں آئے، تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود ہے، یہ کوئی شیعہ خطبہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ کیسے ممکن ہے وہ اصحاب، واقعی سوال ہے، اتنے جو عقیدت رکھنے والے اصحاب ہیں وہ اس طرح بے تفاوت ہو گئے، نیوٹرل رہ گئے، انہوں نے جناب زہرا کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں جب جناب سیدہ تشریف لائی ہیں، انہوں نے ایک جملہ خطبہ، اگر مجھے موقع ملتا تو میں یہاں بھی کچھ خطبے کے کلمات شاید بیان بھی کر لوں اگر ہمارے پاس وقت رہ گیا، تو آپ نے جو خطبے کے درمیان فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ ایک بی بی ہے، 18 سال کا سن ہے، ابھی باپ کا غم دیکھا ہے، باپ بھی حکمران تھا، یہ بھی شہزادی تھی، شوہر گوشہ نشین ہے، گھر سے نہیں نکل پا رہے، مصلحت ایسی ہے۔ یہ بیوی جب دربار میں آئے گی تو کیا کہے گی؟ کہے گی کہ ہائے میں مظلوم، میں ماری گئی، میرے بابا مارے گئے، میرے شوہر میرے ساتھ نہیں۔ اس قسم کا بین ہونا چاہیے تھا۔ خطبہ فدق میں کوئی اس قسم کا بین نہیں ہے، بلکہ اعلان فرما رہی ہیں ایھا الناس اعلموا، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں موجود ہوں، میرے بابا نہ رہے میں تو ہوں، میں حق کا دفاع کروں گی۔ اور اس اعلان پر اس فاطمہ کے لیے، اس بیٹی کے لیے جس کے دروازے پر رسول خدا 6 مہینے آتے رہے تمام اصحاب کے ساتھ، اور اس کے دروازے پر سلام کرتے رہے، جو خود اصحاب کے درمیان آ کے کہتے رہے فاطمہ ابنتی ہی سیدۃ نساء العالمین،